মা আপনাকে 5 মিনিট দিলাম, কিছু করার নাই। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राणर ठाकुरंकर पद कमल रे कोटि कोटि प्रणाम। आज पूज्य स्पदा माँ चरण मोर प्रणाम। समस्त गुरु भाई और माँ मन जय गुरु प्रति संभाषण। खूब कम समय तांको कथा कहवा को आमर शक्ति केते अछि। कहीं कबीर गोटे सुंदर कथा कहले, कहले सारा धरी कागज करू लेखनी सब बनरा सात समुद्र मनसी करू गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र काली हेले भी तांको कथा सरीब नाही, एते कथा अछि। तेणु तांको कथा कहिया को हेले आपण भाबिले से विश्वरूप जिते प्रभु देखले अर्जुन को सेते अर्जुन भावुंट कहले आकाश आकार दिशई शिर उदर जे सोने ए मर्त्यपुर पृथ्वी के लागे असंख्य पाद नाना भुजे राजे कोटि आयुध से सुर सिद्ध दे नाना देव ऋषि से हृदय देखी मने पाइले प्रमाद जे। विश्वरूप को देखिक केते से भय पाइले। तेणु तांको कथा कहया से रूप को देखिक कहार शक्ति अच्छी वर्णना करिवो। तेणु आज जो भाव विनिमय प्रभु आम टे भाव चाहती। गोटे छोटिया कथा मन पड़ुची, नृपेन्द्र चंद्र राय जो दिन दीक्षा ग्रहण करते ठाकुर हाथ में गोटे मुदी पिधे नहीं। ठाकुर पचारे नृपेन्द्र ये कौन? कहले ठाकुर ये परा गुरु दक्षिणा। ठाकुर मुचिक हसिले कहले नृपेन्द्र एमती किसी जिनिस अच्छी गुरु को दक्षिणा दि जाई पारे ये जगत रे। जदि प्रकृत में दक्षिणा देवा कहूच शिष्यर देह मन प्राण से आम बोले तार पाखे छार हेम सिंहासन से तो खोजु थाए मन वृंदावन भक्ति पीरती गढ़ासन रे हसे खाली मन भरी रे से तो भाव विनोदिया हरि हे से तो भाव विनोदिया हरि। तेणु यही घर भितर रही आमे केमिति भावटा को पुष्ट करिबा। ठाकुर कौन कहले? कहले अरे मन रख दीटा पथर होची आत्मदर्शन हब, गोटे कठोर सन्यास आउ गोटे होची ब्रह्मविद गुरुंकर सेवा। किंतु तमे आउ गोटे कथा करिवो जानो सेटा कोन? कहले हर सरे जेहु लगाए ध्यान, हर सरे जेहु लगाए ध्यान हृदय देशरे देशई दर्शन सखी गो होम यज्ञ सकल हृदय कान्हा को नचिंदी निष्फल सखी गो होम यज्ञ सकल। अंतर भीतर यदि गुरु को न देखी पारिबा ताहले कौन हम? जेते होम जेते यज्ञ जेते तपस्या कर सबू निष्फल हो। तेणु अंतर भितर ध्यान करिया को हेले अंतर धन हेबे नहले अंतर ध्यान हो से आम पाखर। तेणु सदा सर्वदा से कहते तू मत अंतर धन कर। गोटे सुंदर उदाहरण कहूँ केमी अंतर धन करवा। माँ सीता वाल्मीकि आश्रम बस मन दुखर बस कांदुंट डाकिले गुरुमाता माँ आस जीवा आज अश्वमेध यज्ञ पर राजा करुँच रामचंद्र देखा जीवास। माँ से गोटे कथा कहले कहले माँ मु तो ऋषि कन्या मु जानी बिना स्त्री रे अश्वमेध यज्ञ हुए ताले मो प्रभु कौन आउ गोटे बाहर किंतु मत तो बासर रात जो कथा देते आज कहीं कले कौन बासर रात कथा देते कवि सम्राट उपेन्द्र हजर कहले प्रभु कौन माँ कथा देते कहले विदग्ध से राम कुहे जीवन थीबार जाए विलासिनी न करी आन मान को बोली
ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲେ? কান্দুছন্তি কিন্তু মন তাঙ্কর কোউঠি আছে? মিতু চক্রবর্তী ওখানে আছেন। মন কোউঠি আছে মাঙ্কর? বনবাস হেইকিরে বি বাল্মীকি আশ্রমরে রহিকিরে সুধা প্রভুঙ্ক পাদকু ধ্যান করুছন্তি। সেথিপাই লেখিলে কবি করমালি তেজ নিউ ন হেবারু বারুণী হইলা মণ্ডন করমালি তেজ নিউ ন হেবারু বারুণী হইলা মণ্ডন পার পরাচি অঙ্গন বিমন হেবারু কালি পড়ি গলা নন এ কালে বাল্মীকি নীলয়ে জানকী রাম পদা পদ্মে মতি রখিছন্তি গণ্ডে দেইবেনি পানিকি এ কালে বাল্মীকি নীলয়ে জানকী পাদ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? জয়গুরু মা। ପାଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରି ଆମ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହୃଦୟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିସାରିଯାଉଛି ସେଇ ତ ଆମର ପରମ ଶିବ। ସେଇ ଜଟକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି କଣ? ଜଟାଟ ବି ଗଳମ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାବିତ ସ୍ଥଳେ ଗଳେ ବଲମ ବଲମ୍ବିତା ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଳିକା ଡମ 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 ନିନାଦ ପଟ ପାବକ কিশোর চন্দ্রশেখর রতি প্রতিক্ষণে মম ধরা ধরেন্দ্র নন্দিনী বিলাস বন্ধু বন্ধুর সুর দুর্গন্ধ সন্ততি প্রমোদমান মানস কৃপা কটাক্ষ ধরণ নিরুধ দুতার পদী কুচি দিগম্বরে মন বিনোদ মৃত্যু বতনী জটা ভুজঙ্গ পিঙ্গল স্ফুরত ফণা মণি প্রভা কদম্ব কুকুম দ্রব্য প্রলিত বিগ বধূকে মন্দাত সুন্দর স্ফুর স্ফুর ভিতরে মন বিনোদ অদ্ভুত বিভব সহস্রলোচন মৃত শেষ লেখ শেখর প্রসন্ন ধূলি ধরণ সুন্দর পুটব ভুজঙ্গ রাজমালয়া নিবধ চাক্র পুটদ শিরে চিরায় যায় তা চকর বন্ধু শেখর ললাট তর জল ধান জয় স্ফুলিঙ্গ নিপিত পঞ্চসায়ত নমলিন বিনায়ক সুধাময়ু লেখয়া বিরাজমান শেখরম মহাকপালি সম্বদে শিরো জটার মত তরার ভাগ পাটিকা ধগ 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 চল ধনঞ্জয়া ভূতিকৃত প্রচণ্ড পঞ্চসায়ক ধরা ধরেন্দ্র নন্দিনী কুচাগ চিত্র প্রেজক প্রৈকল্পন শিল্পিনী তিলোচন মতি মম নবীন মেঘ মণ্ডলী নিরুধ কুহু নিশিষ্টিনী তম প্রবন্ধ বন্ধ কন্দর স্মরচ্ছিদ পুরচ্ছিদ ভবচ্ছিদ মকচ্ছিদ গজচ্ছি কন্দ কুচ্ছিদ তমন্দ কন্দ কিভদ অখর্ব সর্ব মঙ্গলা কলা কদম্ব মঞ্জরি রস প্রবাহ মাধুরী বিসৃজনা মধুমত স্মরাত্মক পুরাত্মক ভবাত্মক মখাত্মক গদান্দ কান্দ কান্দ তমন্দ কান্দ কবর জয়ত বিক্রম ভুজঙ্গ মসৎ ধগ ধগ বিনির্গত করার ভাল পাঠ ধুমি 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 ধুনঙ্গ মৃদঙ্গ তুঙ্গ মঙ্গল ধুনিক্রম প্রবর্তিত প্রচণ্ড তাণ্ডব শিব। তেଣୁ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହୋଇଛେ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାସେଶ୍ୱର ଆଜି ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା କହିବାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ମା ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। জয় গুরু। জয়গুরু মা, জয়গুরু জয়গুরু। ঠিক আছে, এই আমি কি সবার কার্যক্রম শেষ করি? আমার বক্তব্য রেখে দেই, আমার পরে আর নেই কিছু। ও হিসাব করবেন? আর হবে নি মা, তোমরা যদি বলবে আমি দিতে পারি, আমার আপত্তি নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। না ওই মা আগে হিসাবটা দিয়ে দিই। আচ্ছা কি নাম কি? মায়ের নাম কি? জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। নরাকারে পরব্রহ্ম রূপায় অজ্ঞান হারিণে আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুদেবের আতুল চরণে জানাই প্রণাম। উপস্থিত সভানেত্রী মাদের এবং যারা এখানে উপস্থিত গুরু ভাই বোনদের জানাই জয়গুরু সম্ভাষণ, যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম। ছোটদের জানাই আদর ও ভালোবাসা। আজ এখানে গুরু আমাদের প্রকট আছেন, গুরু আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেখছেন। আমরা যত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত হই না কেন,
উনি এখানে আমাদের মালিক, এখানে ঠাকুর আমাদের দেখছেন, আমরা অধম সন্তান ঠাকুরের কাছে এসেছি। কিন্তু এই যে ঠাকুর আমাদের কাছে এসেছেন মা সুধাংশুবালার জন্য, সেই সুধাংশুবালার কথা আমি 2 মিনিট বলছি। মা সুধাংশুবালা কেমন ছিলেন? ঠাকুর বলেছিলেন তোমরা সেবা সহায় চিত্তশুদ্ধি করো। একদিন মা খেতে বসেছেন, এই সময় একজন ভিখারি এসে বলছেন মা দুটি খেতে দাও। মা তার নিজের অন্ন সেই ভিখারিকে তুলে দিলেন। আমরা কি পারি? আমরা তো অনেক মা এখানে অনেক কথা বললাম, কে আমরা কাজ করে দেখাই। ঠাকুর চেয়েছিলেন তোমরা করো পাবে, গুরু কৃপাহি কেবলম, তার মানে করো পাবে। আজকে ঠাকুর আমাদের ডেকেছেন 109তম সার্বভৌম ভক্ত সম্মেলনীর আহ্বান করেছেন এবং ঠাকুরের ডাকে আমরা এখানে সবাই এসেছি। আমরা যদি ঠাকুরকে ভালোবাসি আমাদের মধ্যে অহংকার থাকবে না, অভিমান থাকবে না। আমরা কেউ বলতে পারি আমাদের মধ্যে অহংকার অভিমান নেই? আমি তো দেখি সকলের মধ্যে আমিত্ব আছে, সকলের মধ্যে অহংকার অভিমান। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব, ঠাকুর কালকে কল্পতরু ছিলেন, ঠাকুরের কাছে বলবো ঠাকুর আমাদের এই অহংকার অভিমান দূর করে তুমি আমাদের মাতৃত্বে পরিণত করো। মাগো তোমরা মাতৃত্বে পরিণত হও। আমরা সবাই বলি ছেলে মেয়েদের আদর্শ করতে পারি না, কেন? আমরা সুযোগ্য মাই হয়ে জন্মাইনি। যদি সুযোগ্য মা হতে পারতাম, মদালসার মতো হতে পারতাম, মা সুধাংশুবালার মতো হতে পারতাম, তবে আমাদের নিশ্চয়ই নিগমানন্দ, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সব মাতৃগর্ভেই এসেছিলেন। তাই মাগো মাতৃত্বে হৃদয় পূর্ণ করো এবং ঠাকুরের কাছে শুধু চাইতে হয়, কল্পতরুর কাছে ঠাকুরের কাছে চাইতে হয় বিশ্বাস, ভক্তি, ভালোবাসা দাও। আমাদের কিছু নেই ঠাকুর, তুমি আমাদের মানুষ করো, মাতৃত্বে পূর্ণ করো। আমি এই বলেই শেষ করছি, আমার বলার মতো কিছু নেই। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাই, ঠাকুর আসছে বছর সবাই সুখী হোক, এই বছরের শেষ দিন এসে গেছে, সবাই সুখী থাকুক, ভালো থাকুক, শান্তি দাও ঠাকুর। আমরা কিছুই নিয়ে আসিনি, কিছুই নিয়ে যাব না, শুধু 2 দিনের জন্য এখানে এসেছি এই মায়ার সংসারে। সবাই যেন আমরা আমিত্ব ভুলে শুধু বলি ঠাকুর আমি তোমার, তুমি আমার, আর কিছু নাই ত্রিসংসারে, যে বুঝেছে সেই পেয়েছে, মায়ার বাঁধন গেছে দূরে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, পাঠ করে দিন এবার। ভালোই হয়েছে মা, সময় দিয়ে দেওয়া যায় না। জয় গুরু, সেই জন্য ঠাকুর বুঝবেন আমরা আর কি করি। নিয়ম অনুযায়ী একটুখানি সময়ের জন্য আমাদের যে মা সুধাংশুবালা ফান্ড আছে তার একটা হিসেব পাঠ করা হয়, সেই নিয়ম অনুযায়ী সংক্ষেপে আমি পাঠ করে দিচ্ছি। ওপেনিং ব্যালেন্স ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 8,37,202 টাকা 39, ক্যাশ ইন হ্যান্ড 21,899, contribution to fund from SBBS 1,65,000, branch ABSM সম্মেলনী আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের সম্মেলনী 9 লাখ টাকা এগুলো দেওয়া হয়ে রিসিপ্ট হয়েছে। হ্যাঁ, ইনডাইরেক্ট ইনকাম ফান্ড ইন্টারেস্ট আর কি, ইন্টারেস্ট বাবদ এসবি থেকে পাওয়া হয়েছে 32,722 টাকা। প্রণামী রিসিপ্ট 1,36,278 টাকা। সেভিংস ব্যাংক ইন্টারেস্ট 26,522 টাকা। মোট 21,19,623 টাকা 39। পেমেন্ট সম্মেলনী আসামবঙ্গের সারস্বত মঠের যে সম্মেলনী তাতে দেওয়া হয়েছে 14 লাখ টাকা। ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস খরচ হয়েছে 15,400, টোটাল 15,430 টাকা খরচ। ক্লোজিং ব্যালেন্স যেহেতু ধার সম্মেলনের জন্য দেওয়া হয়েছে, তাই এখন ক্লোজিং ব্যালেন্স হচ্ছে 6,188 টাকা। জয়গুরু। আরেকটি বিষয়, আমাদের এখানে মা সুধাংশুবালা পুরস্কার দেওয়া হলো, শ্রী নিগমানন্দ মেধা পুরস্কার একটি দেওয়া হয়, সেটি সেবক সংঘের তরফ থেকে দেওয়া হয়। অনেকে এসে খোঁজ করছিল আজকে এখানে, সেই জন্যে আজকেই 3:30-র সময় সেবক সংঘের তরফ থেকে এই শ্রী নিগমানন্দ মেধা পুরস্কারটি দেওয়া হবে। যারা পাবে পুরস্কার তাদের নামগুলি বলে দিচ্ছি, তারা ওই 3:30-র সময় মঞ্চের এখানে উপস্থিত থাকলেই পেয়ে যাবেন। পবন দাস মহাপাত্র,
ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে মাধ্যমিক পাস করেছে। আর ওড়িশা থেকে আয়ুষ্মান সোয়াই বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ওড়িশা। নলিনীকান্ত মহাপাত্র আইসিএসসি বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাস করেছে। আর হায়ার সেকেন্ডারিতে একজন আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, সুমিত মাঝি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন। তাদের অনুরোধ 3:30-র সময় এখানে উপস্থিত থাকলে সেবক সংঘের তরফ থেকে যে পুরস্কার মহন্ত মহারাজ দেবেন সেটি গ্রহণ করবেন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় মা। আর আমার সমাপ্ত করি সভা। হ্যাঁ, ওং অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। সর্বমঙ্গলমঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে, নারায়ণী নমস্তুতে, নারায়ণী নমস্তুতে। পরম আরাধ্য পরম প্রেমময় করুণাময় অনন্ত শ্রীমণ্ডিত শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম প্রেমময় করুণাময়ী পরম প্রেমময়ী করুণাময়ী মা সুধাংশলা চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাতঃস্মরণীয়া সন্ন্যাসিনী মা ভৈরবী মায়ের চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। এবং আজকের 109তম সার্বভৌম ভক্ত সম্মেলনী আদ্রায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় আশ্রম আদ্রায় যে অনুষ্ঠিত আজকে 109তম সার্বভৌম ভক্ত সম্মেলনী, সেই সম্মেলনীর তৃতীয় দিবসের মহিলা সভায় আজ আমরা মহিলা সভার সভানেত্রী হিসাবে আমার কার্যক্রম শেষ করছি। আমি সেই সূত্রে ঠাকুর মহারাজকে অনন্ত কোটি প্রণাম জানিয়ে বলছি, ঠাকুর আমাদের দোষ আমি চেয়ে নিচ্ছি যে দোষ ত্রুটি ভুল যা হয়েছে আমাদের মহিলা সভায় আমরা যেন সকলের মানে যা কিছু হোক তুমি এবং ঠাকুরানী সুধাংশুবালা মা মহাশক্তিধারিণী তারা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আমাদের সভা পরিচালনায় অনেক ত্রুটি, আমরা আপনার কোনো আদেশ উপদেশ সঠিকভাবে মানতে পারি না। ঠাকুর বলেছিলেন এত বাণী এত বই এত সব আছে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বছরে, আমাদের বিভাগীয় সম্মেলনী, আঞ্চলিক সম্মেলনী, জেলা সম্মেলনী, তৎসঙ্গে প্রত্যেক সাপ্তাহিক সংঘাধিবেশন, তার মধ্যে পূর্ণমাসিক সংঘাধিবেশন, তার মধ্যে আমাদের হয় কি বলে এই যে সব ছোট ছোট অনুষ্ঠানগুলো, আরও বাৎসরিক অনুষ্ঠান, এইসব অনেক কিছু ঠাকুরের কাজ আমরা করি বা অনুষ্ঠিত হয়, অনেক কিছু আয়োজিত হয়। এগুলো হচ্ছে সব তমবৃত্তি সম্পন্ন। কেন না, এগুলো হচ্ছে কি বলবো ত্রিগুণ তো, সত্য রজতম। সত্য হচ্ছে একদম নির্গুণ ব্রহ্ম, আর রজ হচ্ছে কি না শক্তি সম্পন্ন গুণ, আর তম হচ্ছে নিচে। ওই জন্য ধমাধম বহির পূজা হচ্ছে ধমাধম, অধমেরও অধম। অর্থাৎ আমরা এ সমস্ত যে অনুষ্ঠিত ঠাকুর মহারাজ লোকাচারে আমরা স্থূল দেহ, তাই স্থূল কার্যক্রমের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হবে বলে ঠাকুর মহারাজ এই ব্যবস্থাগুলো রেখেছেন যে সঙ্গ করবি আর বিভাগীয় সম্মেলনী বা জেলা সম্মেলনে যোগ দিবি, আর কি সর্বশেষে সার্বভৌম ভক্ত সম্মেলনী কুম্ভ সদৃশ, সেই সম্মেলনীতে সবাই মিলে একত্রে প্রাণের আদান প্রদান করবি। এইটা তার ইচ্ছা ছিল এবং সেটাই হয়েছে ঠাকুর মহারাজের। আজকে আমরা 109তম সম্মেলনীতে এসে উপস্থিত হয়েছি। ঠাকুর থাকাকালীন 11 জন মাত্র ভক্ত নিয়ে সম্মেলনী করেছিলেন। আজকে আমাদের লক্ষ লক্ষ, শুধু আমাদের এই পশ্চিমবাংলা নয়, পূর্ব বাংলা, পশ্চিমবাংলা এবং এমনকি বহু জায়গায় আমেরিকাতেও ভক্তরা চলে গেছে, কিছু অনুষ্ঠান করে বাইরের জগতে। তাহলে আমাদের আজকে ঠাকুরের বিস্তার কেমন প্রচার প্রসার চলেছে আমরা আদৌ এসব বুঝতে পারি না। আর ঠাকুর ঠাকুরানীকে বুঝা, ঠাকুরের কার্যক্রমকে বুঝা বহুত গভীর, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম। আমরা কি করে বুঝবো? আমাদের সে সাধন দেহ থাকছেই না, আমাদের সেই সাধনার শরীরও নেই, সাধনার মন নেই। তবুও ঠাকুর সদ্গুরু
জয়গুরু যে 3 জন্মে যে মুক্তি দিবেন, তা আপনাদেরকে তো লৌকিক কিছু কার্য করতেই হবে। লৌকিক কার্য না করলে কি করে হবে? কি করো, কৃপা কিছু করো, কিছু পাবে। করো মানে কি? নিজের ছেলে মেয়ে পুত্র পরিবার এদের জন্য কিছু করলে হবে না, ওটা সকাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম করে ঠাকুরের কাছে পৌঁছাতে হবে। সেই কারণে তিনি এই সব কার্যক্রমগুলি তৈরি করে রেখেছেন, যাতে তোমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, তোমাদের সব আধিভৌতিক আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক যেসব চিত্তের উন্নতি হবে, সেই সব পাপ নাশ হবে, তার পদ্ধতি তিনি তৈরি করে রেখেছেন। যাই হোক, আমার সময় অল্প, আমি শুধু সামান্য সামান্য কথা বলছি। আপনারা তো এখানে অনেক বললেন, অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত তার বক্তব্য আপনারা বললেন, কোনটা নির্যাস, কোনটা গ্রহণ করা দরকার, কোনটা চিত্তের উপাদেয়, আপনারা বুঝতেও পারলেন না। আমি সামান্য একটা কথা বলি, আমাদের ঠাকুরানী সুধাংশুবালা না থাকলে ঠাকুর চতুর্বীর সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবনে হতে পারতেন না। কেন না, ঠাকুর নিজ মুখে একদিন বলছেন, যখন বরদা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বরদা ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আমাদের স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ, তাকে সন্ন্যাস দেওয়ার পর ঠাকুর বললেন যে আমি ওকে না আমার মহন্ত মানে মঠের অধিকার দিয়ে দেব, আমার গুরুগিরির অধিকার দিয়ে দেব। ঠাকুরানী রেগে গেলেন, রাত্রে বলছেন ঠাকুরকে, এইটাই শুধু জেনে রাখুন যে মা মহাশক্তি কেমন ঠাকুরকে সব সময় পরিচালনা করে, করেছেন, করছেন, করবেন। এইটাই সবাই জেনে রাখুন যে কোনোদিন নারী জাতিকে অবমাননা করবেন না। যারা নিগমানন্দের দীক্ষা নিয়েছেন, কখনোই মা কন্যা জায়া জননী কাউকে কখনো নির্যাতিত করবেন না, অতি প্রারব্ধ হবে তাদের, কখনোই সেখান থেকে মুক্তি পাবেন না। ঠাকুরানী সুধাংশুবালা একটা কথাই বললেন, এই তুমি যে বড়দাকে বললে গুরুগিরির ভার দিবে, তোমার মতো চতুর্বিদ সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষ যে আমি তাকে তো আমি তার অর্ধাঙ্গিনী হব, আমি তার মহাশক্তি হব, কোনোদিন গুরু ভার তুমি দিতে পারবে না। তুমি গুরু থাকবে পৃথিবী যতদিন, অনন্তকাল ধরে মঠ আশ্রম চলবে, শিষ্য ভক্ত থাকবে, তুমিই থাকবে একমাত্র গুরু। আর কি না, ওই ঠাকুরানী হবেন মহাশক্তি। বললেন আমি কার শক্তি হই না রে। ব্রহ্মানন্দগিরিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে চতুর্বিদ সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি ব্রহ্মানন্দগিরিতে বলেছিলেন, ব্রহ্মানন্দগিরি গিরীন্দ্র সুতায়াং বক্তামৃত বাঞ্ছতি। মহাভৈরব তিনি নিয়ে যান, মহাভৈরব তিনি বলেছিলেন যে তুমি আমাকে পাবে সর্বকালের সর্বভাবে, কখন না যখন তুমি মহাসাধক নির্বিকল্প ভূমি পাবে। তা আমাদের সেই ঠাকুর হচ্ছেন পরমহংস, সেই পরমহংস চতুর্বিদ সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষের শক্তি হলেন আমাদের ঠাকুরানী সুধাংশুবালা। তাকে ভুললে চলবে না, তার কৃপা না পেলে আপনাদের মুক্তি নাই, মুক্তি নাই। জয় গুরু, জয় মা। বলো জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, বল জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, বলো জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, বলো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, বলো জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয়, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু জয় ঠিক 4টার সময়ে সাধারণ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে, মঞ্চ খোলা হবে, আপনারা সমস্ত এটি উপস্থিত থাকবেন। জয় গুরু, জয় গুরু। এবে কবির গান আরম্ভ হব। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু জয়, প্রেমানন্দে হেলে দুলে জয় গুরু জয়, বল নেচে নেচে
হ্যালো